Very good afternoon. Today's class is a very important one. ఎందుకు important అంటే the topic is called quadratic equation. A topic is called quadratic equation. దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే inequalities అంటాం. Quadratic equation and inequalities. ఓకే, మనం ప్రోగ్రెషన్స్ లో ఉండి డైరెక్ట్ ఇక్కడికి ఎందుకు జంప్ అయ్యారు సార్ అంటే I can give the clarity because of that. If you do any sums, the sum is interlinked with the quadratic equation. You have to find the roots of the quadratic equation. Because from now onwards, the question will be combination of the equation. It is in the form of equations. Equations ni simplify cheyadaniki the up to based on your subject knowledge, the equations are two types. One is linear equation and second one is quadratic equation. Anyhow, linear equations are easy, you can solve it. Now coming to the quadratic equation is a very easy chapter. At the same time, if you are not understand the topic, then it is a very toughest topic also. Yes, the quadratic equation, what is the meaning of the quadratic equation? The points are very important point. If any equation, that means మనం ఏదైనా ఒక దాని ఈక్వేషన్ అని చెప్తున్నాము అంటే the end should be equal to 0. Right hand side must be is equal to 0, that is called equation. Okay, now coming to the quadratic equation is contained that only one unknown. Okay, and the third point, highest power of the unknown is must be equals to 2. Highest power of the unknown is what, Nana? Is must be equals to 2. For example, here x square plus x plus minus 7 is equal to 0. First you have to identify the given number equation is it is an equation or not. Yes, it is an equation because point number 1 is satisfies that equal to right hand side must be is equal to 0. Point number 1 satisfy అయింది కాబట్టి ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. ఒకటి సాటిస్ఫై అయితే సరిపోదు, the given 3 points must be satisfy that. Second is only one unknown ఎన్ని ఉండాలి? Only must be 1. ఇక్కడ ఏముంది? x అనేది ఒకటే కదా, ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్ లో x ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది. సో దిస్ ఈస్ x. Now come back to the third point. Second point is also satisfied. And coming to the third point, highest power must be of the unknown is 2. పవర్ అంటే ఏంటిది? పైన ఉండేది. హైయెస్ట్ ఎంత ఉండాలి మనకి? 2నే ఉండాలి. 2 కన్నా ఎక్కువ ఉండొద్దు, 2 కన్నా తక్కువ ఉండొద్దు. 2నే ఉండాలి, 2 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు, తక్కువ కూడా ఉండకూడదు. ఓకే, దిస్ 3 పాయింట్స్ సాటిస్ఫై అయితే ఈ ఈక్వేషన్ ఏమంటామంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం. ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ని మనం ఏం చేయాలి సార్ అంటే దీనికి రూట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఏమొస్తాయి? రూట్స్. ఎన్ని రూట్స్ వస్తాయి అంటే ఎనీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కంటైన్ ద 2 రూట్స్. ఎన్ని రూట్స్ వస్తాయి నాన్న? 2 రూట్స్. ఐదర్ దే కెన్ పాజిటివ్ రూట్స్ ఆర్ నెగటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ కాంబినేషన్ రూట్స్. ఇప్పటి వరకు అర్థమైందా? the basic of the quadratic equation. మీరు quadratic equation నేను చెప్పి ఇంతకు ముందు మీకు ఏమీ తెలియదు, నేను చెప్పేది మాత్రమే తెలుసు. ఎనీ quadratic equation 30 సెకండ్ లో ఆన్సర్ చేస్తారు. మీరు నేను చెప్పింది మాత్రమే గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. మీకు తెలిసింది మనకు వద్దు, నేను చెప్పింది మాత్రమే వినండి. ఇప్పటి వరకు చెప్పింది క్లాస్ ఎండ్ అయ్యే వరకు. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ యూ క్యాన్ సాల్వ్ ఎనీ quadratic equation in 30 seconds. ఇఫ్ నాట్ నేను క్లాసులు చెప్పడమే మానేస్తా. రైట్? ఇప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏదైనా ఈక్వేషన్ ఉండని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏముంది? 2y² -
3y plus 5 is equal to 0. First of all, tell me that this is a quadratic equation or not. This is what? Quadratic equation. Yes, because point number 1 equal to 0. First point satisfied. Second point is that how many unknowns are there? Only one. Unknowns ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న? ఓన్లీ ఒకటే ఉంది, అది y. Okay, clear? And second point is clear. Coming to the third point, unknown కి పవర్ ఎంత ఉండాలి? 2 నే కదా ఉన్నది, అంటే థర్డ్ పాయింట్ కూడా క్లియర్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఏం చెప్పబోతున్నా అంటే, వన్స్ ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అని ఫైనల్ అయిన తర్వాత దీంట్లో ఇది y స్క్వేర్, ఇక్కడ y ఉండని x ఉండని ఏమైనా ఉండని, దానికన్నా ముందు ఉండే నెంబర్ని ఏమంటాం రా మనం? కోఎఫిషియంట్ అంటాం. what we call that? Coefficient. Here this 2 is a what? Coefficient of the y square or not? This 2 is called coefficient of y square. And again here is what? -3. Here is what? -3. మనకి యాక్చువల్ గా బేసిక్ గా స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏంటిదిరా? ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard quadratic equation formula. Okay, in that is what? X square, x and c. Here x square, x is a constant term, unknown term. Here a is a what? Coefficient of the x square, and b is the what? Coefficient of x, and c is a constant. C is a కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు అన్ని టర్మ్స్ కి మనం ఏమని కన్సిడర్ చేసినాం? ప్లస్ ఏ. ఆల్ టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ పాజిటివ్ ఓన్లీ. ఒకవేళ నెగిటివ్ ఇస్తే సార్, నెగిటివ్ ఇస్తే నెగిటివ్ రాస్తాం. దటే ఇప్పుడు ఏంటిది ఇక్కడ y కోఎఫిషియంట్ ఏంటిది? యాక్చువల్ గా ప్లస్ ఉంటే +3 అనేటోండి నేను. ఇక్కడ ప్లస్ లేదు కాబట్టి హిస్ నేమ్ ఇస్ వాట్? -3. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు దీన్ని కోఎఫిషియంట్ ఎంత? y కోఎఫిషియంట్ ఎంత? -3. కాన్స్టెంట్ సి వాల్యూ ఎంత? 5. ఏ వాల్యూ ఎంత? 2. స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏ. y నెక్స్ట్ x కోఎఫిషియంట్ ఏంటిది? b. కాన్స్టెంట్ ఏంటిది? c. ఇవి బేసిక్స్. ఓకే, ఇంతవరకు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది బేసిక్స్. ఇప్పుడు మనం చెప్పే ట్రిక్స్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు చూడండి అన్న, మన కండిషన్ క్వశ్చన్ మొత్తానికి ఎన్ని ఫార్మ్స్ లలో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ మొత్తం 4 టైప్స్ అన్నమాట. ఎన్ని టైప్స్ రా? 4 టైప్స్ లో ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి సార్? ఒక్కొక్క టైప్ గురించి చెప్పుకుంటా పోదాం. 4 టైప్స్ ఒకటేసారి చెప్పేసి కన్ఫ్యూజన్ చేయడం కంటే, ఫస్ట్ టైప్ ఈజీ టైప్ ఏంటిదంటే ax square minus bx plus c. First of all, tell me that this is a quadratic equation or not? Yes, sir. Yes, it is a quadratic equation. ఇప్పుడు మనకి రూట్స్ ఏదైనా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఉన్నప్పుడు హౌ మెనీ రూట్స్ కెన్ బి పాసిబుల్ నాన్న? 2 రూట్స్ ఆర్ పాసిబుల్. రూట్స్ ఎన్ని? 2 రూట్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కి కూడా ఎన్ని రూట్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి? 2 రూట్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి, అవునా? మరి ఆ 2 రూట్స్ ఫస్ట్ మనకు తెలియాల్సింది అవి పాజిటివ్లా నెగిటివ్లా, పాజిటివ్ నెగిటివ్ కాంబినేషన్లా. మనం డైరెక్ట్ ఆన్సర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. డైరెక్ట్ ఎక్కడి దగ్గరికి వెళ్తాం? ఆన్సర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. మనకు వచ్చే రూట్స్ క్వశ్చన్ ని చూడగానే పాజిటివ్ రూట్సా నెగిటివ్ రూట్సా అని తెలియాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లనే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు. ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు? ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే y²
minus 9y plus 20 is equal to 0. మీరేం రాయకండి, ఇటు చూడండి, డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్. దీనికి నేను సింపుల్ గా ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాను. ఆప్షన్ 1 రూట్స్ ఇట్లా ఉంటాయి అనుకుంటున్నా నేను. మై కండిషన్ ఈస్ -5 -4. నా రూట్స్ ఇట్లా ఉంటాయి అని అనుకుంటున్నా. -5 + 4. ఆప్షన్ 3 5 - 4. ఆప్షన్ డి, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 5, 4. క్వశ్చన్ ఇది, ఆన్సర్లు ఇవి. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వస్తే మనం పెన్ను పెట్టకుండా ఆన్సర్ చేయాలి. అది మన టార్గెట్, అది మన మోటో. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏది గెస్ చేయండి. సెకండ్ ఆప్షన్. రాంగ్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఏది సార్? క్వశ్చన్ ఇట్లా ఉండి ఆన్సర్ మనకు ఆప్షన్లలో మనకి ఇప్పుడు పేపర్ ఉంటుంది. ఆ పేపర్లో ఏమి ఇస్తాడు వాడు? డైరెక్ట్ ఆప్షన్లు ఇస్తాడు, అంతేనా? ఈ 4 ఆప్షన్స్ నుంచి ఒక ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్. ఆన్సర్స్ ఎట్లా సెలెక్ట్ చేయాలి సార్ అంటే, దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఒకవేళ 5, 4లు ఆన్సర్ అయితే నా ఆన్సర్ 5, 4. అంటే నేను ఇక్కడ దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చెప్తున్నా చెప్పండి. కెన్ యూ గెస్ in what basis I am telling that fourth option is the correct answer? That is that except fourth option. Sir, 5 4 is 20 plus 20 ఉంది కదా సార్. ఇది ఆప్షన్ లో కూడా ఆ హిస్టరీ మనకు వద్దు. we don't want history. మనకు ఆన్సర్ చూడగానే ఆన్సర్ ని పికప్ చేయాలి. ఆన్సర్, I said that answer out of 4 options except fourth option, 3 options, first 3 options are contain that negative symbol, is a include of negative, but fourth option is a not a negative, it is a positive. మరి దీనికి పాజిటివ్ నే వస్తుందా సార్? yes, absolutely correct, absolutely 100% correct. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి సార్? మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి సార్? మన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లో ఫస్ట్ సింబల్ ఎవడు ఉండాలి? మైనస్. 6 100 అయినా 100 150 అయినా ఫస్ట్ సింబల్ ఎవడు ఉండాలి? మైనస్. సెకండ్ సింబల్ ఎవడు ఉండాలి? ప్లస్. ఫస్ట్ సింబల్ ఎవడు ఉండాలి? మైనస్. సెకండ్ సింబల్ ఎవడు ఉండాలి? ప్లస్. ఫస్ట్ మైనస్, సెకండ్ది ప్లస్ ఉండాలి. నువ్వు ఇదే క్వశ్చన్ ని ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంటది. ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్ అని నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ కాకు, నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయ. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇది ఖచ్చితంగా మైనస్ ఉండాలి. అంటే దేనికి? అది ఎక్స్ కి ముందు మైనస్ ఉండాలి, కాన్స్టెంట్ కి ముందు ప్లస్ ఉండాలి. నువ్వు 2 రోజులు ప్రాక్టీస్ చేస్తే 3వ రోజు ఈజీగా చేస్తావు ఆన్సర్. ఫస్ట్ది ప్లస్ మైనస్ ఉండి, ఫస్ట్ది మైనస్ ఉండి సెకండ్ది ప్లస్ ఉంటే నీకు వచ్చే ఆన్సర్ 2 రూట్స్ కూడా పాజిటివ్ రూట్సే. 2 రూట్స్ కూడా ఏం రూట్స్ రా? పాజిటివ్ రూట్స్. 2 రూట్స్ కూడా పాజిటివ్ రూట్స్. నీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ 5th ఆప్షన్ ఉంది, ఒకటి 2, 6 ఉంది, మరి అప్పుడు ఏంటి సార్? ఇది కూడా పాజిటివ్నే కదా? ఇది కూడా పాజిటివ్నే, కానీ మనం దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. అంటే ఇట్లా ఈ 5 ఆప్షన్లు ఇచ్చినప్పుడు ఈ 3 ఆప్షన్స్ అయితే ఎలిమినేట్ చేయొచ్చుగా. నేను ఒకవేళ రాళ్ళు ఇసిరినా నేను ఏడ ఇసిరాలి? ఏడ వేస్తే తలకాయ పగులుతుందో ఆడ వేయాలి. తలకాయ పైన పెట్టుకుని కింద కాళ్ళ దగ్గర చేసి తలకాయ పగలాలంటే పగులుతుందా? పగలదు. ఏమిరా పవన్, అంతేనా? అంటే మనం గెస్ చేసేదైనా ఎట్లా ఉండాలి? లాస్ట్ 1 సెకండ్ ఉంది, ఒక ఆప్షన్ పెట్టేసి రావాలి. ఈ ఫస్ట్ 3 అయితే కాదు, ఈ 4, 5 ఏదో ఒకటి అవుతుంది. సరే పోతే పోనీ అని 4వది పెట్టిన, కరెక్ట్ అయింది. 5వది పెట్టిన, తప్పైంది. ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఎట్లా రావాలి అనేది చెప్తా నేను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకేం కావాలి? ఫస్ట్ది మైనస్ ఉండాలి. ఫస్ట్ది ఏముండాలి? మైనస్ ఉండాలి. సెకండ్ది ఏ సింబల్ ఉండాలా? ప్లస్ సింబల్ ఉండాలి.
అప్పుడు మనకు ఆన్సర్లు ఏమొస్తాయి? 2 ప్లస్లే వస్తాయి. అవునా? ఇంతవరకు క్లియరా? ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ల దగ్గరికి వద్దాం. మన ఆన్సర్ల దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఎంతసేపు ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటే ఎక్స్ స్క్వేర్, వై స్క్వేర్ ఉంటే వై స్క్వేర్. వై స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఎంతరా ఇక్కడ? 1. 1 ఇక్కడ 1 అని ఇక్కడ రాసుకో. ఇంటూ లాస్ట్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఎంత? 20. 0. 20 కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఎంత? 20. రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళా మీకు సింబల్లతో దేంతో కూడా సంబంధం లేదు నాన్న. దేంతో కూడా సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్గా 1ని మర్చిపోండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే 20కి 2 ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి మీరు. 20కి ఏం రాయాలి? ఫ్యాక్టర్స్. ఈ 20కి పాసిబిలిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయంటే చెప్తా చూడు. నేను నాకు తెలిసిన పాసిబిలిటీస్, ఒకటి 5 4s are 20, ఇంకొకటి 10 2s are 20, మూడవది ఇంకోటి కూడా ఉంది, ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది, 21s are 20. ఓకే, మూడోది ఏంటిదినా? 21s are 20. ఈ మూడిట్లో ఒకటే నా ఆన్సర్కు సెట్ అవుతుంది. ఎట్లా సెట్ చేయాలి సార్? ఏం సిద్ధార్థ్ చెప్పురా, ఎట్లా సెట్ చేయాలి సార్? 5 4s are 20 కదా సార్. 5ని 4ని యాడ్ చేస్తే 9 వస్తుంది కదా సార్. 9y ఉంది కదా సార్ అంత పైన. 9y. ఓకే, ఇట్స్ ద కరెక్ట్. గుడ్. ఇప్పుడు మనం తీసుకునే డిసిషన్లు ఎట్లా తీసుకోవాలి అంటే, ఈ 20కి ఫ్యాక్టర్స్ ని రాయాలి, వచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే దీనికి ఈక్వల్ కావాలి. 20కి ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తే ఏం రావాలి? 5 4s are 20. 20 into 1 ఎంత? 20. అంటే మల్టిప్లై చేస్తే ఈ పైన ఉన్న నెంబర్ రావాలి. మరి వాళ్ళని అడిషన్ చేయాలా, సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలా? ఈ అడిషన్ చేయాలా, సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలా అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే, ఈ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఉంది చూడు, ఈ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ముందు ఏ సింబల్ ఉంది ఇక్కడ? పాజిటివ్. అడిషన్ చేస్తే మధ్యలో నెంబర్ రావాలా, సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మధ్యలో నెంబర్ రావాలా? కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ముందు ఏ సింబల్ ఉంటే అది చేస్తే మధ్యలో నెంబర్ రావాలి. గాట్ ఇట్ మై పాయింట్? కాన్స్టెంట్ నంబర్ ముందు ఏ సింబల్ ఉంటే అది చేస్తే మిడిల్ నంబర్ కి ఈక్వల్ కావాలి. ఇక్కడ ఈ మైనస్ తో సంబంధం లే మనకి. ఓకే, 5 4s are 20. is a clear. మరి వీళ్ళని అడిషన్ చేయాలా, సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలా? వీళ్ళిద్దరిని యాడ్ చేయాలి. ఎందుకు యాడ్ చేయాలి సార్ అంటే, ఈ 20 కన్నా ముందు ఎవరు కాన్స్టెంట్ ముందు ఎవడు ఉన్నాడు? ప్లస్ ఉన్నాడు. ప్లస్ ఉన్నాడు కాబట్టి ప్లస్ చేస్తే 9 రావాలి. 5 + 4 ఎంత? 9. సాటిస్ఫై? అంటే నా ఆన్సర్ ఏంటిది? ఒకటి 5, ఇంకొకటి 4. మరి ఇక్కడికి వద్దాం. 10 2s are ఎంత? 20. కానీ వీళ్ళని ఏం చేయాలి? నేను ఇక్కడ అడిషన్ చేస్తే మిడిల్ నెంబర్ రావాలి. 10 + 2 ఎంత? 12. మధ్యలో ఉన్నది ఎంత? 9. నాకు సంబంధంలే, అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ రాంగ్. 21s are 20. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? నేను ఖచ్చితంగా ప్లస్ ఏ చేయాలి. ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? ప్లస్ ఏ చేయాలి. 21s are 20. 20 + 1 21. కానీ ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది ఎంత? 9. క్లియర్? అర్థమవుతుందా కొద్దిగా? అంటే ఇది కూడా తప్పు. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో నేను చెప్పిన పాయింట్స్ ఏంటి సార్ అంటే, పాయింట్ నెంబర్ 1, ఫస్ట్ మైనస్ ఉండి తర్వాత ప్లస్ ఉంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లో నీకు వచ్చే రిజల్టెంట్ 2 ప్లస్లే. నీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటిది? +4 5 + 4. అదేనా? నేను చెప్పిన సెకండ్ పాయింట్ ఏంటిది? మనం ఐదర్ అడిషన్ చేయాలా, సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలా? ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్?
కాన్స్టెంట్ నంబర్ కి బిఫోర్ సింబల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చేయమన్నా, అంతేనా? నేను ఇక్కడ క్లారిటీ ఇవ్వాల్సింది రెండు పాయింట్లు. సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ కామన్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం. సెకండ్ పాయింట్ అనేది మనం అడిషన్ చేయాలా సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలా అని డిసైడ్ చేసేది ఎవడు అంటే సెకండ్ పాయింట్. కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కి ముందల ఏ సింబల్ అయితే ఉంటుందో ఆ సింబల్ మనకు చెప్తుంది అనమాట. వచ్చిన రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ని అయితే అడిషన్ చేయమంటుందా లేకపోతే సబ్ట్రాక్షన్ చేయమంటుందా. అర్థమైందా? సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ కామన్ ఫ్రమ్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం. క్వశ్చన్లో ఏంటిది, ఫస్ట్ మైనస్ తర్వాత ప్లస్ వస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ రెండు ప్లస్లే ఉంటాయి. చూసి ఆన్సర్ పెట్టేటట్టు ఉంటే కళ్ళు మూసుకొని పెట్టేయండి. ఫస్ట్ మైనస్ ఉండి సెకండ్ ఆ ప్లస్ ఉంటే నీకు వచ్చిన ఆప్షన్లలో ఏది దీనికి రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు మీ వాడు. రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు నువ్వు కళ్ళు మూసుకొని ఆన్సర్ పెట్టేసి రావచ్చు, ఏంటిది రెండు ప్లస్లే అని. క్లియరా? నా అది క్లియర్ అయితే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేద్దాం పడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే x² - 7x. పెన్ను పెట్టొద్దు, పెన్ను పెట్టకుండా ఆన్సర్ చేయాలి. చెప్పండి ఆన్సర్ ఏం రాబోతుంది అంటే మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటిది, ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ అవసరం లేదు నాకు. ప్లస్లు వస్తాయా మైనస్లు వస్తాయా, వచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్ కి ఏం చేయాలి, ఆన్సర్ ఏం రాబోతుందా? రెండు రూట్స్ వస్తాయి, ఆ రెండు కూడా ఏమొస్తాయిరా ప్లస్ రూట్స్ వస్తాయి. అవునా? నేను కనుక్కునే రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ని ఏం చేయాలా, నేను అడిషన్ చేయాలా సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలా? ఏం చేయాలా? ఫ్యాక్టర్స్ ని ఏం చేయాలి? అడిషన్ చేయాలి. ఫ్యాక్టర్స్ ని ఏం చేయాలి? అడిషన్. ఇక్కడ ఏ సింబల్ ఉంది? ప్లస్ సింబల్. ఫస్ట్ పాయింట్ మైనస్ ప్లస్ ఉంటే నా ఆన్సర్ ప్లస్ ప్లస్. అందులో ఏదైనా ఒకటే క్వశ్చన్ ఒకటే ఆప్షన్ రెండు ప్లస్ తో ఉంటే ఆ ఆప్షన్ ని కళ్ళు మూసుకొని పెట్టేసి వచ్చేస్తాను నేను. అర్థమవుతుందా? అట్లా కాకుండా వేరేది ఉన్నప్పుడు చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? సెకండ్ పాయింట్ ఏంటిది? అన్నిటికీ కామన్ పాయింట్. ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ అ కామన్. వచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్ ని అడిషన్ చేయాలా సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలా? ఏం చేయాలి పవన్? ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ పెట్టాలి, మైనస్ ఉంటే మైనస్ పెట్టాలి. మైనస్ ఉంటే మైనస్ పెట్టాలి కాదు, చెయ్యాలి. మైనస్ చేయాలి. మైనస్ వేయాలి. ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ చేయాలి. రైట్? నాకు ఆన్సర్ లో వచ్చే రూట్స్ ఏంటిరా? రెండు పాజిటివ్. ఇప్పుడు చూసుకుందాం. x² కోఎఫిషియంట్ ఏంటిది? 1. కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఏంటిది? 12. 1 × 12 ఎంత? 12. లేకపోతే దీన్ని ఇక్కడనే వదిలేస్తా. 1 వచ్చినప్పుడు జస్ట్ లీవ్ ఇట్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద 1. ఇప్పుడు 12 అనగానే నాకు రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఎమ్మటే గుర్తొచ్చే ఫ్యాక్టర్ ఏంటిది? 4 3 = 12. ఇంకో ఆప్షన్ వస్తుంది. 12 అంటే ఏం రాయొచ్చు? అదే ఎందుకు రాస్తా సార్ నేను 6 × 2 అని కూడా రాస్తా సార్. జస్ట్ ఎవడొద్దన్నాడు? ఓకే సార్ కానీ 4 × 4 3 = 12 అదే కరెక్ట్. ఓకే నాన్న, ఇంతవరకు అయితే 4 3 అయినా ఆప్షన్ కావాలి, లేకపోతే 6 2 అనే ఆప్షన్ అయినా ఉండాలి. రెండు ఆప్షన్లు ఉంటాయి మనకు. ఆప్షన్ 1 ఏంటిది? 4, 3. ఆప్షన్ 2 అనేది ఏంటిది? 6, 2. ఈ రెండిట్లో ఒకటే ఆన్సర్ మనది. ఏది ఆన్సర్ సార్? రెండు పాజిటివ్ కాబట్టి ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉంటది. ఏం చేయాలి? వచ్చిన రూట్స్ ని అడిషన్ చేస్తే మిడిల్ నెంబర్ ఉండాలి. మళ్ళీ మిడిల్ నెంబర్ కి మైనస్ ఉంది సార్ అనే డౌట్ రావద్దు. ఈ మైనస్ పని ఎప్పుడో అయిపోయింది. క్వశ్చన్ చూడగానే ఆన్సర్ పెట్టేసినాం. 4 + 3 ఎంత? 7. సాటిస్ఫై అయిందా? నీ ఆన్సర్ ఇదే. 6 + 2 ఎంత? 8. ఇక్కడ ఉన్నది ఎంత? 7. ఒకవేళ ఇక్కడ 8 ఉండుంటే అప్పుడు మన ఆన్సర్ 6, 2 అయ్యేది. సెకండ్. అర్థమైందా? ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. x² - 14x + 48.
ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫాస్ట్గా నాకు ఆన్సర్ ఏం రాబోతుంది? పెన్ను పెట్టకుండా ఆన్సర్ చేయాలి. ఆన్సర్ ఏం రాబోతుందిరా? 2 ప్లస్లేనా? వచ్చే ఫ్యాక్టర్స్ ని ఏం చేయాలి నేను? అడిషన్. ఓకే, దెన్ 1 x² కోఎఫిషియంట్ ఎంత? 1 కాబట్టి 1. లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 48. 1 into 48. నాకు 48 ఎక్కడ వస్తుందో బల్బు ఎలుగుతలే. ఎలగనప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? వెంటనే నాకు టేబుల్స్ వచ్చు, మినిమం టేబుల్ వచ్చు. 48 అనేది 4 టేబుల్లో పోతుంది. 4 టేబుల్లో 4 1 జా 4 2 జా 4 2 జా. నాకు ఇట్లా వచ్చింది సార్, ఏం చేయమంటావు మరి? మీ అంత బుర్ర ఎలగలే. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? 4 టేబుల్ చదువుకున్నా. 4 12 చేసిన 48 వచ్చింది. కానీ ఈ రెండింటిని అడిషన్ చేస్తే 16 ఉండాలి. ఇక్కడ ఉన్నది ఎంత? 14. అంటే సరిపోలే. మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేస్తా? వెంటనే దీని కింద దానికి మార్చుకోవాలి. 12 అనగానే ఇది గుర్తొచ్చింది. ఏడైనా అవుతుందా? 4 3 జా 12 అవుతుంది, 16 అవుతుంది. 4 4 జా 16 అయినా కావట్లే. దీని కిందికి రా, ఇట్లా దీని కిందికి గుంజేసేయి. 2 2 జా చేయి. ఇప్పుడు చూడు, 4 2 జా 8, 2 3 జా 6, 8 6 8 6 జా ఎంత? 48. 8 + 6 ఎంత? 14. నాకు టేబుల్ 8 6 జా అనేది గుర్తు రాలే. గుర్తొస్తే నువ్వు నాకన్నా ఫాస్ట్ చేస్తావు. రానప్పుడు ఏం చేయాలి? దాని కింది పొడిగించుకుంటా పోవాలి. ఒక్కొక్క కొమ్మ నరుపుకుంటా వెళ్ళాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒకటి ఏమొచ్చింది నాకు? 8 వచ్చింది, 6 వచ్చింది. రెండు యాడ్ చేస్తే మధ్యలో 14 వచ్చిందా? ఎస్. నా ఆన్సర్ ఏంటిది? 8, 6. అర్థమవుతుందా? చెప్పురా, ఏమైంది సిద్ధార్థ్? అర్థమైంది. అర్థమైతే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 4 ఏదో ఒకటి. y² - 23 y + 132. ఇట్లా క్వశ్చన్ ఉంటుంది. క్వాడ్రాటిక్ రూట్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆన్సర్ 2 పాజిటివ్లు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలరా? ఈ క్వశ్చన్స్ ఏ కండిషన్ లో కూడా టఫ్ కావు. ఇవి టఫ్ అనుకొని వదిలేస్తే మీ భ్రమ. టఫ్ అని అనుకొని వదిలేస్తే అది మీ దురదృష్టం అన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 1 into 132 132 1 ని మర్చిపోతాను నేను. ఇక్కడ ఇంటూ నాన్న, ఇది మధ్యలో ఉన్నది ఏంటిది? ఇంటూ చేస్తున్నా. 132కు 23కి అసలు టేబుల్ ఎక్కడైనా గుర్తొస్తుందా? రావట్లే. కానీ లాస్ట్కు 32 అనేది 4 టేబుల్లో పోతుంది. అంటే నేను ఏం తీసుకుంటున్నా? 4 టేబుల్ తీసుకోబోతున్నా. 4 3 జా 12. రిమైండర్ ఎంత? 1. 4 3 జా 12. ఇక్కడ 33 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. నాకు కావాల్సింది 23. మ్యాచ్ అయిందా? కాలే. కానప్పుడు ఏం చేస్తా? ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. 33 కనబడుతుంది పెద్ద నెంబరు. 11 3 జా నాకు కావాలి 23. ఇక్కడ చూడు, 4ని 3ని మల్టిప్లై చేస్తే 12. మిగిలిన నెంబర్ ఏంటిది? 11. 11ని 23ని యాడ్ చేస్తే 11ని 12ని యాడ్ చేస్తే 23. అంటే మనకు తెలియని దాన్ని ఈ విధంగా డెరైవ్ చేసుకోవాలి. నువ్వు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా పోతే ఇక నిన్ను ఎవడు ఆపలేడు అనమాట. ఫాస్టెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే నువ్వు ఇట్లా చేస్తే నీ బ్రెయిన్ వాష్ అయిపోతుంది. నువ్వు ఇట్లా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చేయాలి సార్ అంటే ఎన్ని కనబడితే అన్ని చేయాలి. నువ్వు చేస్తా అంటే చెప్పి రోజుకో 50 పంపిస్తా నేను. ఓకేనా? అబ్బా ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏంటిదిరా? ఒకటి 12, ఒకటి 11. కథమా? అది ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ అయినా కానీ ఏంటన్నా. సరే, ఈ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ చేయండి. చిన్న క్వశ్చన్ ఇస్తా. x²
minus 15x plus 56 చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. టేబుల్స్ చదవాలి, రేపటి నుంచి టేబుల్స్ అడుగుతారా? అట్లీస్ట్ 10 టేబుల్స్, మనకి ఎక్కువ వద్దమ్మా, ఒక 10 టేబుల్స్ వస్తే చాలు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. చెప్పాలి 8 టేబుల్స్ చదువురా సిద్ధార్థ్. It was 8, it is a 16. చదువు, సిగ్గుపడతావేంది? It is 8 7 ఎంతరా? ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 56 ఉంది. 1 into 56. 8 7 ఎంత? 56. 56, sir. 8 plus 7 ఎంత? 15. ఆన్సర్ 15. ఏంటిది? 8,7. 10th క్లాస్ లో ఇట్లానే చేసినావారా? చెప్పురా, ఇట్లానే చేసినావా? Yes, sir. నింపమంటే పేపర్ నింపుతావు కదా ఇప్పుడు. లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్లాంటి మొత్తం ఎన్ని మోడల్ ఉంటాయని చెప్పిన? 4 మోడల్స్ ఉంటాయని చెప్పిన. అందులో ఒకటి అయిపోయింది. అంటే దేనికైనా ప్రాసెస్ ఇంతే, కామన్ ప్రాసెస్. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి. x² minus 14x. పవన్ ఆన్సర్ చేయరా దీనికి? 48. అంటే ఏం రావాలి మీకు? టేబుల్స్ రావాలి, పర్ఫెక్ట్ గా టేబుల్స్ రావాలి. రాకపోతే నేను డెరైవ్ చేస్తాగా, అట్లా చేసుకోవాలి. ఆన్సర్ ఇంతసేపా? 8, 6, sir. చెప్పురా పవన్, మేము చెప్పదు చెప్పు మరి. చెప్పొద్దని ఎవడు చెప్తుండు? సార్. 8, 6, sir. 8 6 ఎంత? 48. ఇక్కడ ఎంత? 1. ఇక్కడ ఎంత? 48. అంటే నేను ఏం పెట్టుకోవాలి? 48 పెట్టుకోవాలి. నీకు డైరెక్ట్ టేబుల్ వచ్చిందా? 8 6 48. 8 plus 6 ఎంత? 14. సాటిస్ఫై. నీ ఆన్సర్ ఇది. నీకు టేబుల్ రాలేదా? నువ్వు ఎమ్మటే ఏం చేయాలి? 48 అనేది బేసిక్ గా 4 టేబుల్లో పోతున్న విషయం అయితే తెలుసు. 4 టేబుల్ 4 1s 4 2s. అగైన్ దీన్ని ఏం చేయాలి? 3 4s. ఇప్పుడు చూడు ఏమైనా అవుతుందా? ఇది చేస్తే 12 కావట్లే. కానప్పుడు ఏం చేయాలి? దీన్ని మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. 2 2s. ఇప్పుడు చూడు ఎక్కడైనా 3ని 2ని మల్టిప్లై చేస్తా 6 వస్తుంది. ఈ 4ని ఇగో ఈ 2ని మల్టిప్లై చేస్తా 8 వస్తుంది. 6 8 8 6 48. బస్సా? అంటే నువ్వు ఎంతవరకైనా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు, దేనితోనైనా మల్టిప్లై చేయొచ్చు. అది నీ ఇష్టం, నీ చేతిలో పని. ఉంది అంటే ఉంటది, పోయిందంటే పోతుంది. ఈ ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఎప్పుడైతే సార్ అని నేను అడిగినావు అనుకో, దానికి ఆన్సర్ ఏంటిది? నువ్వు ఎన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే అన్ని. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారు? మీ దగ్గర ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్లు ఓపెన్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి, ఏదైనా బుక్ ఓపెన్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న బుక్ లో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఈ ఫామ్ లో ఉండాలి. ఏ ఫామ్ లో ఉండాలి? ఈ ఫామ్ లో ఉండే క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఆన్సర్ చేయండి. వేరే క్వశ్చన్స్ దగ్గర జోలికి పోకండి. సార్ ఇప్పుడు 48 హోల్ స్క్వేర్ ఉంటుంది ఏం చేయాలి సార్? అర్థం కాలే నాన్న. 48 హోల్ స్క్వేర్ ఉంటుంది సార్. 48 హోల్ స్క్వేర్. 48 దగ్గర సార్. 48 కి స్క్వేరా? సార్ అట్లా ఉండదు నాన్న. లాస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్ నెంబరే ఉంటది, సింగిల్ నెంబర్ ఉంటది. 5 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ 5 స్క్వేర్ ఉంది అనుకో, 5 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత? 25 అని వేస్తావు. అది 5 స్క్వేర్ అయినా కాన్స్టెంటే కదా. గుర్తు పెట్టుకోండి. మరి చేసే సమ్కి ఏముండాలి? x² y² కోఎఫిషియంట్ ఖచ్చితంగా 1 ఉండాలి. ఇక్కడ 5 ఉండేది చేసి ఆన్సర్ రాలేదు సార్ అని మొత్తుకోకండి. ఏముండాలి దీనికి? x² కి y² కోఎఫిషియంట్ ఖచ్చితంగా 1 ఉండాలి. అట్లాంటి సమ్నే ప్రాక్టీస్ చేయండి.
ఒకవేళ వేరే నెంబర్ ఉంటే ఏం చేయాలి సార్? నేను చెప్తా కదా, మీరు తొందరపడకండి, ఆవేశపడకండి. అర్థమైందా? నేను ఇప్పుడు క్వశ్చన్లు పంపిస్తా, మీ దగ్గర ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీరు చేయండి, నేను పంపించే క్వశ్చన్స్ మీరు కూడా చేయండి. ఉంటా మరి.